నమస్కారం, బతుకమ్మ సమాచారానికి స్వాగతం. పెద్దపల్లి జిల్లా రామగుండం ఎన్టీపీసీ 48వ ఆవిర్భావ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు. ఎన్టీపీసీ అడ్మిన్ బిల్డింగ్ ఆవరణలో జరిగిన కార్యక్రమంలో సంస్థ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ చందన్ కుమార్, సమంత ఎన్టీపీసీ అధికారులు పాల్గొన్నారు. ముందుగా సంస్థ జెండాను ఆవిష్కరించిన ఈడీ అనంతరం కేక్ కట్ చేసి వేడుకలను ప్రారంభించారు. సందర్భంగా సంస్థలో పనిచేసిన అధికారులకు, ఉద్యోగులకు, కార్మికులకు 48వ ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అధికారుల, ఉద్యోగుల సమిష్టి కృషితో దేశంలోని అతిపెద్ద విద్యుత్ కేంద్రంగా రూపాంతరం చెందుతుందని ఈడీ తెలిపారు. ఉత్పత్తితో పాటు సామాజిక బాధ్యత కింద అనేక సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామని తెలిపారు. రాబోయే రోజుల్లో గ్రీన్ ఎనర్జీ, డిజిటల్ సిస్టమ్, స్మార్ట్ గ్రిడ్లపై మరిన్ని ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. దేశానికి స్థిరమైన విద్యుత్ సరఫరా, పర్యావరణ పరిరక్షణకు సంస్థ కట్టుబడి ఉందన్నారు. To kindly join for the flag hosting ceremony. So welcome to kindly join for this occasion. NTPC Ramagundam Zindabad. महाशक्ति की पावन धारा, हर दिल सिंचित देश हमारा, सदा किरण से पुंज बनाए, अंधकार की घोर दिशा में ज्योति किरण बनकर हम छाए, शक्ति निगम बनकर हम किरण में। నమస్కారం, అందరికీ నమస్కారం. రైజింగ్ డే ఆఫ్ ఎన్టీపీసీ రామగుండం, GMS and First Lady of NTPC Ramagundam and Telangana, Sri Mukul Rai Sir, General Manager O&M Telangana, Sri Ajit Datta Sir, GM Maintenance Ramagundam, Sri Manish Agarwal Sir, GM O&M Ramagundam, New Year NTPC SC Welfare Association, and the representatives of all the Youth Mahila Committee and all the welfare bodies. As you all know, Ramagundam's vision is to be a leading power station actualizing the NTPC vision. And as on date, NTPC Ramagundam has the capacity of 26 megawatts, which is 7 units running the highest speed. With this words about this Ramagundam great unit, I request citizens to kindly give his welcome address. Good morning to you all. First of all, I kindly speak very shortly. Thanks a lot to you, especially otherwise, because of due to lack of time, we should not give much more space. So, thank you very much that you have maintained that. Once again, welcome to all respected our executive director, PD Madam, all the GMs, AGMs, Union. And the younger generation coupled with generating power every minute, every hour, through every year, 24/7, we have available generation for the power generation. We generate the 20% of the nation's power needs, and its location year after year, NTPC is growing very fast and very gigantic, with a lot of strength in the manpower. So the young power especially should have knowledge for them to
they have pat on the back for being running this organization, marching towards the celebration of the year of the year. Today is Ramagunda Day, a very memorable occasion for all of us. Let us celebrate with this great occasion. Let's make this occasion a grand and memorable occasion for everyone to remember. Complete the 40th year. To mark this 48th Rising Day, we are releasing the balloon, the chief guest and all the seniors joining proudly for this occasion. To spread across all the corners of the state and spread across the message that NTPC will continue to be a great organization with great. So let us celebrate this occasion with grand power. Thank you, sir. Thanks for joining the balloon. Please request everyone. Next is Mr. Harsh Tiwari, MTP Ramagunda. I now call upon next is Anand Ashok Wadkarji. Next I shall call upon Tanuma. Next I shall call upon Deepak Nandri Bhaiji from Chemistry Ramagunda. Next I call upon Rahul Uday Singh ji from Operation Ramagunda. The strong spirit behind this organizing is great. Planned and well organized by only and all the people who are involved here are fully applauded. Standing for 8 hours continuously and organizing various programs at different intervals. Madam, next Mr. Venkateshwara ji, leading event staging sales to carry out. Thank you, sir. And we have it's a proud moment that the total 48th Raising Day of NTPC Ramagundam here in Ramagundam premises, and on this occasion I like to congratulate and thank all the associated people related to NTPC Ramagundam. And here Ramagundam is a very flagship station in NTPC and in India also, because we have a tremendous strong system, and this power plant relentlessly generating, and presently due to the energy transition we are taking various steps in Ramagundam. 100 megawatt hour battery energy storage system is going to come, that will be future ready for energy transition, and carbonated brick plants also will be coming for the environment purpose. And another in Telangana, 800 megawatt 3 units we have planned, and we have already received the environment clearance. And apart from this, we are working towards the society also. We have taken many projects through district collector and many other through our local representative also, that will be implemented very shortly. All are under the approval process. And recently for Sishu Mandir Godavari Khani also for renovation, that has been granted, and we'll start the work very soon. So thank you very much, and we like to thank everyone on this occasion.
జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రజలు పట్టం కట్టి బీసీ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్కు ఘన విజయం దక్కడం ప్రజల్లో కాంగ్రెస్పై ఉన్న విశ్వాసాన్ని మరోసారి చాటిందని సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక నియోజకవర్గం మిరుదొడ్డి మండల కేంద్రంలో నవీన్ యాదవ్ విజయాన్ని నాయకులు కార్యకర్తలతో కలిసి టపాసులు పేల్చి స్వీట్లు పంచుకొని సంబరాలు చేసుకున్నారు. సందర్భంగా మిరుదొడ్డి గ్రామ అధ్యక్షులు మధ్యల సుదర్శన్, నాయకులు నేరెళ్ల భూమాగౌడ్ మాట్లాడుతూ జూబ్లీహిల్స్ అభ్యర్థులను ప్రకటించే వరకు ముందంజలో ఉన్న బీఆర్ఎస్ పార్టీ తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ బీసీ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్కు టికెట్ ప్రకటించిన తర్వాత వెనుకబడిందని తెలిపారు. అడవాడు దొరుకుతుందా మీకు తారీఖున అయిన బై ఎలక్షన్లలో మన రేవంత్ రెడ్డి గారు నవీన్ యాదవ్ను బీసీ క్యాండిడేట్ నవీన్ యాదవ్ను నిలబెట్టినందుకు తన అమూల్యమైన జూబ్లీహిల్స్ ఓటర్సు అమూల్యమైన ఓటును దిగ్విజయంగా భారీ మెజార్టీతో గెలిపించి మన అసెంబ్లీకి పంపినందుకు జూబ్లీహిల్స్ ప్రజలకు మరి అట్నే ఆ జూబ్లీహిల్స్లో కష్టపడ్డ మా కేబినెట్ మంత్రులకు మా కార్యకర్తలకు అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డికి ఈ చిరు బహుమానం రేవంత్ రెడ్డికి ఇస్తున్నామని చెప్పేసి సవినయంగా కోరుకుంటున్నాను. జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్. హిల్స్ బై ఎలక్షన్లో మరి 20 రోజుల నుంచి మరి బ్రహ్మాండంగా జరిగినటువంటి ప్రచారము, మరి బీఆర్ఎస్ మేము ఛాలెంజ్గా మేమే గెలుస్తున్నాము, మరి మేము చేసిన కార్యక్రమాలు అని దాని మీద వాళ్ళు మాట్లాడిన మాటలు మరి అంత దుర్మార్గము. క్యాండిడేట్ను రౌడీ పోతే వాడు రౌడీని గెలిపిస్తారా మీరు వీడిని గెలిపిస్తారా అని అంటే జనము బాగా ఆలోచన చేసి మరి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంతోనే మనకు డెవలప్మెంట్ అవుతుందన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఎన్ని ప్రచారాలు చేసినప్పటికీ కూడా మరి కాంగ్రెస్ పార్టీని బంపర్ మెజార్టీతోని 20,000 24,000 మెజార్టీతో గెలిపించి మరి కాంగ్రెస్ పార్టీకి పట్టం కట్టారు. కాబట్టి ఇకనన్నా మరి ప్రతిపక్ష నాయకులు మరి ఇకనన్నా తెలుసుకొని మరి మనం చేసిన దుర్మార్గానికి సరి అయిన గుణపాఠం చెప్పిండ్రు కాబట్టి ఆయన అనుకొని మరి కాంగ్రెస్కు మరి కృతజ్ఞతలు తెలపాలి. మరి చేసినటువంటి కార్యక్రమాలకే ఇచ్చిండ్రు తప్ప వాళ్ళు ఏదో చెప్పిన మాటలకు కాదు. కాబట్టి మరి ప్రజలకు మరి 10 సంవత్సరాలకోలే చేసినటువంటి టీఆర్ఎస్ కార్యక్రమాలు మరి 2 సంవత్సరాల నుంచి చేసినటువంటి కాంగ్రెస్ కార్యక్రమాలను గమనించి మరి పోతే కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఏంటంటే మరి మహిళలకు ఉచిత కరెంటు, మరి అందరూ తినాలే బియ్యము, మరి అగాధంగా పోతున్నాయని అసలు రుణమాఫీ, మరి ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి మరి ఏంటంటే గరీబ్ గాళ్లకు మరి ఇందిరమ్మ ఇండ్లు కార్యక్రమము, మరి ఇవన్నీ చేసినటువంటిది. సన్న ఓట్లకు మరి ఏదైతే మరి ఏది మన గ్యాస్ సిలిండరు 500 మాఫీ, ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు ప్రజలకు గరీబ్ గాలకు సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాలు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ చేస్తుంది. కాబట్టి అదే గమనించి మరి ప్రజలు ఏమున్నా వాళ్ళే ఏదైతే కుటుంబమే బాగుపడ్డారు కానీ జనానికి చేసింది ఏం లేదన్న ఉద్దేశంతో ఈరోజు కాంగ్రెస్కు 2 బై ఎలక్షన్లు వస్తే రెండింటికి కూడా కాంగ్రెస్కి ఓటేసి మరి కాంగ్రెస్ బంపర్ మెజార్టీతో గెలిపించినందుకు ఆ ప్రజలకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాము. మరి అదే ప్రకారంగా రేపు కూడా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంటే వస్తుంది. కాబట్టి కాంగ్రెస్
రామగుండం సింగరేణి మెడికల్ కళాశాలలో ర్యాగింగ్ అనే ఆలోచన విద్యార్థులలో లేకుండా పూర్తిగా నిరోధించేందుకు చర్యలు చేపడుతున్నామని, అందుకోసం విద్యార్థులు సహకరించాలని రామగుండం పోలీస్ కమిషనర్ అంబర్ కిషోర్ సూచించారు. పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరిఖని సింగరేణి మెడికల్ కళాశాలలో 1 సిఐ ఇంద్రసేనారెడ్డి పెద్దపల్లి జోన్ టీం ఆధ్వర్యంలో యాంటీ ర్యాగింగ్ అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. పోలీస్ కమిషనర్ అంబర్ కిషోర్, పోలీస్ అధికారులు, మెడికల్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్, అధ్యాపకులు పాల్గొన్నారు. ర్యాగింగ్ భూతం నుండి విద్యార్థుల భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామని సిపి తెలిపారు. సీనియర్, జూనియర్ విద్యార్థుల మధ్య సాన్నిహిత్యం, ఒకరిపై ఒకరి గౌరవం ఉండాలన్నారు. ర్యాగింగ్ అనేది నేరమని, అలాంటి ఘటనలకు పాల్పడిన వారిపై కఠిన చర్యలు తప్పవని సిపి హెచ్చరించారు. Problem. So I request all of you to be here, since you are in a professional course, you feel it as a home. All the seniors must keep it in their notice that you are there to comfort your juniors. Not that you are going to teach them, not that you are going to make them pain, not that you are going to make them feel that they have committed minor mistakes you make on the name of ragging. And if the ragging, because you are intelligent, that's why you got MBBS seats. You are the best students, you are the best intelligent medical graduate. So Indian medical graduate, what is the people outside what they talk? Next to the God, doctor is the God they talk. Say yes to life. Say no to drugs. Say no to drugs. Say yes to life. You do your job well and let everything be handled by the competent agencies. And as our ACP has mentioned, 100 or 1930 is the specific number for the cyber offences. OTP frauds, if you receive something, someone calls you and says, kindly share your OTP, don't share it. It's invariably a fraud, a way to siphon your hard-earned money. Save yourself, save your parents, save your friends also. Then, second kind of crime is morphing, which our principal was mentioning. Again, it hurts you, it hurts your sentiment. If you come across such thing, don't fear about what society will say, because society will not say anything on wrong thing if it is proved. Take the assistance of the competent people. We have the power to get it down. If you feel anything such thing is happening, any objectionable material from the online site can be taken down by the police, talking to the concerned, and your integrity will be protected, maintained. I assure you regarding this, but don't come into pressure on all such things. It is not one short incident. When it happens with a victim, they think that I am the only victim. It is not. There are multiple, and no one is reporting. That's why it is continuing. The moment it is reported, it will be stopped then and there. I assure you, all the assistance from our side, we will be there for you. You should have a very good experience in this institution, and this institution get good name when it is led by such good officers, such good academicians. I have full confidence that your ranking will rise, your career will grow, and you will have a very good, happy exit the day you will pass out. Now I believe next that has started. You all have to write that exam. So when you write that exam, you go with happy mood, with all 100% pass. That is what I wish. Thank you very much. మెదక్ జిల్లా కేంద్రంలో జనం బాట కార్యక్రమంలో తెలంగాణ జాగృతి అధినేత కల్వకుంట్ల కవితకు బోనాలతో స్వాగతం పలికిన మెదక్ జాగృతి కార్యకర్తలు. రామదాస్ చౌరస్తాలో గల ఛత్రపతి శివాజీ విగ్రహానికి పూలాభిషేకం చేసిన కవిత, చౌరస్తా నుండి బస్టాండ్ వరకు కాలినడకన ప్రజలకు అభివాదం చేస్తూ వెళ్లిన కవిత పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తిన
పెట్టినవు జాగృత పరచుతూ ప్రజలెంట వైనం కట్టినవు జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి విజయం సాధించడాన్ని హర్షిస్తూ గోదావరి ఖనిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు సంబరాలు జరుపుకున్నారు. పట్టణ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు తిప్పారపు శ్రీనివాస్ ఆధ్వర్యంలో స్థానిక మెయిన్ చౌరస్తా వద్ద జరిగిన కార్యక్రమం సందర్భంగా బాణసంచా కాల్చి సీట్లు పంపిణీ చేశారు. అనంతరం నగర అధ్యక్షులు బొంతల రాజేష్తో కలిసి తిప్పారపు శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ నవీన్ యాదవ్ను భారీ మెజారిటీతో గెలిపించిన జూబ్లీహిల్స్ ప్రజలకు ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. అట్లా చేతిలో అరే ఇదేనా చిల్లర పెట్టినాకి కాంగ్రెస్ పార్టీ పవన్ అందరూ వచ్చేటట్లు అన్న కనబడతలేడు కొంచెం జరగమా పెట్టు అరే పెట్టే ఫోటో తీస్తా అది పెట్టాడా నోట్లో పెట్టు పెట్టు బాలంకుల్ అరే నువ్వు వెయిట్ వేరే ఓకే ఈరోజు జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి విజయం సాధించినందుకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు అతనికి. మరి ఏదైతే ఎన్నికల్లో నిరంతరం మంత్రులంతా ఎమ్మెల్యేలంతా కూడా కూడగట్టుకొని మరి నవీన్ యాదవ్ గెలిపించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా డయాబెటిక్ ఉన్నవారు భయపడాల్సిన పని లేదని డాక్టర్ల సలహాలు సూచనలు పాటిస్తే చాలని మెడికవర్ హాస్పిటల్ ఫిజిషియన్ డాక్టర్ నాగరాజు, ఎమర్జెన్సీ ఫిజిషియన్ సత్యనారాయణ, క్రిటికల్ కేర్ ఉపేందర్ రెడ్డి తెలిపారు. ప్రపంచ డయాబెటీస్ డే సందర్భంగా కరీంనగర్ మెడికవర్ హాస్పిటల్ ఆధ్వర్యంలో గోదావరిఖని ప్రెస్ క్లబ్లో శుక్రవారం మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. మీడియా సమావేశంలో డాక్టర్లు మాట్లాడుతూ భారతదేశంలో 6గురిలో 1కి షుగర్ ఉన్నవారు ఉంటున్నారని, అలాంటి వారు కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటిస్తే షుగర్ను కంట్రోల్లో ఉంచుకోవచ్చని, అజాగ్రత్త వహించి ప్రాణం మీదకు తెచ్చుకోవద్దని సూచించారు. మనకు ఒక డయాబెటీస్ పేషెంట్స్
ఇనిషియల్గా డయాబెటీస్ ఉందని బేసిక్ టెస్టింగ్ ద్వారా తెలుస్తుంది. కానీ ఎమర్జెన్సీకి ఎట్లాంటి డయాబెటీస్ కేసు వస్తాయి అని అంటే, సో కాంప్లికేషన్స్ వచ్చినప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక షుగర్ పేషెంట్ ఉన్నారనుకోండి, రెగ్యులర్గా మెడికేషన్ వాడితే ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. షుగర్ కంట్రోల్లో ఉన్నంత వరకు కూడా ఇన్ఫెక్షన్స్ అట్లాంటివి రావడానికి కొద్దిగా తక్కువ ఛాన్స్ ఉంటాయి. కానీ ఎప్పుడైతే అన్కంట్రోల్ షుగర్స్ అంటే డయాబెటీస్ ఆల్రెడీ డయాగ్నోజ్ అయిన వాళ్ళు ఏమైనా మెడికేషన్ సరిగ్గా తీసుకోకపోవడం వల్ల, లేదా ఏదో ఒక అకేషన్ వల్లనో దేని వల్లనో ఫుడ్ సడన్గా ఎక్కువగా తీసుకోవడము, లేకపోతే స్వీట్స్ అవి తినాల్సిన అవసరం పడడము, అండ్ ఆల్కహాలిక్ స్మోకర్స్ ఇంకా కొద్దిగా రిస్క్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో అట్లాంటి వాళ్ళలో ఏంటంటే షుగర్ కంట్రోల్లో ఉండదు. యూజువల్గా మనం షుగర్ కంట్రోల్లో ఉండాలంటే ఇన్సులిన్ అవసరం పడుతుంది. ఓకే, సో నార్మల్గా బాడీలోనే ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అట్లాంటి ఇన్సులిన్ని మనము ఏదో ఒక మన రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే స్మోకింగ్, ఆల్కహాల్ ఆర్ అన్కంట్రోల్ అంటే ఫుడ్ ఎక్కువగా స్వీట్స్ ఎక్కువగా తినడం వల్ల ఏంటంటే ఇన్సులిన్ కూడా మనల్ని కాపాడలేకపోతుంది. సో అట్లాంటి టైంలో షుగర్స్ ఎక్కువగా అవుతాయి. సో షుగర్స్ ఎక్కువైనప్పుడు ఎట్లాంటి సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తాయంటే సడన్గా హెడేక్ రావడము, బాగా వీక్నెస్ అనిపించడము, లేదు అని అంటే సడన్గా చూపు మందగించడము, లేదంటే కిడ్నీ డ్యామేజ్ అవ్వడము. కొంతమందిలో అన్కంట్రోల్డ్ షుగర్స్ వల్ల ఏంటంటే బ్లడ్ వెజల్స్ చిన్నగా డ్యామేజ్ అయ్యి కూడా చిన్న బ్లడ్ క్లాట్స్ ఫామ్ అయ్యి సడన్గా ఒకసారి హార్ట్కి చేరుకుంది అనుకోండి, హార్ట్ అటాక్ లాగా ప్రజెంట్ అవుతారు ఎమర్జెన్సీకి, లేదు బ్రెయిన్కి వెళ్తే స్ట్రోక్ లాగా ప్రజెంట్ అవుతారు. సో ఇట్లాంటి కాంప్లికేషన్స్ ఒకటి లేకున్నా కూడా ఓన్లీ షుగర్స్ వల్లనే పేషెంట్ సడన్గా కోమాలకు కూడా వెళ్ళొచ్చు. అంటే నార్మల్గా షుగర్స్ లెస్ దాన్ 100 to 120, 140 వరకు యాక్సెప్టబుల్. బట్ కొంతమంది ఏంటంటే ఇన్ఫెక్షన్స్ వాటి వల్ల షుగర్స్ బాగా బాడీలో పెరిగిపోయి ఆ బ్రెయిన్ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. బ్రెయిన్లో ఎట్లా ఎఫెక్ట్ అంటే ఆ అన్కంట్రోల్ షుగర్స్ అనేవి బ్రెయిన్ సెల్స్ని షింక్ చేస్తాయి. దానివల్ల పేషెంట్స్ కోమాలో, ఫిట్స్ ఇట్లాంటివి కూడా వాటితో ఎమర్జెన్సీలో ప్రజెంట్ అవుతారు. సో ఇట్లాంటివి రాకుండా కాపాడుకోవడమే బెటర్. వచ్చిన తర్వాత ఎట్లాగో ఆబ్వియస్లీ కొద్దిగా బాగా సిక్ అవుతారు. సో అట్లాంటి టైంలో మనము చాలా జాగ్రత్తగా ట్రీట్మెంట్ చేస్తాము అండ్ షుగర్స్ కంట్రోల్ చేస్తాము. కాకపోతే షుగర్స్ కంట్రోల్ చేయడం వరకు ఎంత ఈజీ అయినా కూడా వచ్చిన కాంప్లికేషన్స్ని కంట్రోల్ చేయడం అనేది కొద్దిగా ఇబ్బంది అవుతుంది. సో హార్ట్ అటాక్ వచ్చినా, లేదంటే బ్రెయిన్ ఎఫెక్ట్ అయినా కూడా ఇవన్నీ ఎండ్ ఆర్గన్స్ అంటారు. అంటే వాటికి డ్యామేజ్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఫర్దర్గా డ్యామేజ్ అవ్వకుండా కాపాడవచ్చు, కానీ వచ్చిన డ్యామేజ్ని మనం ఎక్కువగా ట్రీట్ చేయలేకపోతాం. సో డ్యామేజ్ అయింది అంటే కొద్దిగా డ్యామేజ్ అయినట్టు. కొంతవరకు అంటే ఒక 100% డ్యామేజ్ అయితే ఒక 40, 50, 60% వరకు మనం రికవర్ చేయగలుగుతాం. కానీ ఆ 40% డ్యామేజ్ అనేది పర్మనెంట్గా ఉండిపోయి ఏమవుతుందంటే ఈ కిడ్నీ ఎఫెక్ట్ అయింది అనుకోండి, పర్మనెంట్ డయాలసిస్ మీదకి వెళ్ళడము, లేకపోతే ఒకసారి గుండెకి జబ్బు వచ్చింది అనుకోండి, స్టంట్ పడిందంటే ఆబ్వియస్లీ ఒకసారి స్టంట్ పడింది అని అంటే మన గుండె పనితీరు అనేది కొద్దిగా తగ్గిపోతుంది. సో లైఫ్ స్టైల్ లిమిటేషన్స్ అన్ని స్టార్ట్ అవుతాయి. అంటే అంత ముందులాగా పనిచేయలేకపోవడము, లేదా ఎక్కువ దూరం నడవకపోవడము, మెట్లెక్కలేకపోవడము, అంటే ఎక్కితే ఆయాసం రావడము, ఇట్లాంటి ఎండ్ ఆర్గన్ డ్యామేజెస్ మెయిన్గా బ్రెయిన్ కానీ, హార్ట్ కానీ, కిడ్నీ కానీ ఇట్లాంటివి ఎఫెక్ట్ అయ్యాయి అనుకోండి, ఫ్యూచర్లో కొద్దిగా లిమిటేషన్స్ వస్తాయి. సో దానివల్ల మనం చేసే వర్క్ మీద ఎఫెక్ట్ పడవచ్చు ఏదైనా కూడా. సో షుగర్స్ కంట్రోల్గా ఉంచుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకవేళ షుగర్ వచ్చిన తర్వాత నేను చెప్పేది రాకుండా ఎలాగో ప్రివెంట్ చేయాలనేది ఫిజిషియన్ ఆల్రెడీ అడ్వైస్ చేశారు. సో వచ్చిన తర్వాత కాంప్లికేషన్స్ యూజ్గా ఇట్లా ప్రజెంట్ అవుతారు. సో ఫస్ట్ మనకు షుగర్ అనగానే చాలామంది ఎట్లా డయాగ్నోజ్ అంటే వాళ్ళకు తెలిసిన సిమ్టమ్స్ యూరిన్ ఎక్కువగా వస్తుందని ఒకటి తెలిసి ఉంటుంది. కానీ కొంతమందికి ఏంటంటే సార్ చెప్పినట్టుగా 2 రకాలు, టైప్ 1, టైప్ 2 డయాబెటీస్ అని. సో టైప్ 2 అనేది మన ఆహారపు అలవాట్లు మారడం వల్ల. యూజువల్గా ఇండియన్ కల్చర్లో మనం రైస్ ఎక్కువగా తింటాం, రైస్ తోటి షుగర్ ఎక్కువగా పెరుగుతూ ఉంటుంది ఫ్రీక్వెంట్గా. సో దానివల్ల కొద్దిగా ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. కానీ టైప్ 1 అంటే ఏంటంటే చిన్నపిల్లలు పుట్టుకతోనే రావడం, లేదా ఒక 10-15 ఇయర్స్లో డయాబెటీస్ రావడం. అదేంటంటే పుట్టినప్పటి నుంచి ఉంటుంది. అది ఎందుకు వస్తుంది మరి, ఎట్లాంటి జంక్ ఫుడ్ అదేం తినలేదు కదా ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే పుట్టుకతోనే ఇన్సులిన్ లోపం ఉంటుంది. సో ఇన్సులిన్ లోపం ఉండడం వల్ల వాళ్ళు ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ అయిపోతారు. అంటే ఇన్సులిన్ తీసుకుంటేనే షుగర్ కంట్రోల్ ఉంటుంది, లేకపోతే అవ్వదు. సో అట్లాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఫర్దర్గా కాంప్లికేషన్స్ రాకుండా ప్రివెంట్ చేయడమే కానీ ఇక పుట్టుకతోనే వచ్చిందంటే దానికి ఇంకా ఎవరు ఏం చేయలేరు. సో అట్లాంటిది తొందరగా వీలైనంత తొందరగా ఏదైనా ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉందనుకోండి, అంతకుముందు డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి, సో చిన్నప్పటి నుంచి కొద్దిగా మానిటరింగ్ ఫ్రీక్వెంట్గా టెస్టింగ్ చేసుకుంటే ఏంటంటే అట్లాంటి వాళ్ళకి కాంప్లికేషన్స్ రాకుండా కాపాడచ్చు. సో అంటే అంతకుముందు ఉన్న 50-60 ఇయర్స్ ఏజ్ అనేది ఇప్పుడు మెల్లిమెల్లిగా, అంతకుముందు 60 ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి షుగర్ వచ్చేది అని తెలుసు మనకి. కానీ ఇప్పుడు ఏంటి 30 ఇయర్స్ 40 ఇయర్స్ వచ్చినా కూడా టైప్ 2 వస్తుంది. అంటే మనం ఆహార అలవాటు మారడం వలన, చిన్న ఏజ్లో డ్రింకింగ్ స్మోకింగ్ స్టార్ట్ చేయడం వలన, దానివల్ల నార్మల్గా ఇన్సులిన్ ఎలా వర్క్ చేయాలో అలా వర్క్ చేయకుండా కొద్దిగా రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది ఇన్సులిన్కి. సో దానివల్ల అందరూ ఎర్లీగా అంటే ఏజ్ తగ్గుతూ వస్తుంది. గుండెపోటు కానీ, స్ట్రోక్ కానీ, షుగర్ కానీ, బీపీ కానీ వచ్చి ఏజ్ అనేది మెల్లిమెల్లిగా తగ్గుతూ తొందరగా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు. సో ఎంత తొందరగా ఎఫెక్ట్ అయ్యారు అని అంటే అంత లైఫ్ స్పాన్ తగ్గిపోతూ ఉందన్నది. సో ఇవి బేసిక్గా ఈ కాంప్లికేషన్స్. బట్ ఈ ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ వచ్చినా కూడా మన మెడికవర్ హాస్పిటల్ అయితే ప్రతి టీం అవైలబుల్గా ఉంది. లైక్ మా దగ్గరికి ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఎమర్జెన్సీలో అయితే ఎమర్జెన్సీ ఫుల్ టీం ఉంది, తర్వాత ఫిజిషియన్స్ ఉన్నారు, నెక్స్ట్
ఇంకా ఫర్దర్గా కాంప్లికేషన్స్ అయినప్పుడు కూడా క్రిటికల్ కేర్ టీమ్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంది. లైక్ అన్ని ఫెసిలిటీస్ లైక్ సర్జరీస్ కానీ ఇంకా షుగర్ కంట్రోల్ ఎవ్రీథింగ్ ఎక్విప్మెంట్ అంతా అవైలబుల్గా ఉంది. సో బెటర్ ఒక మంచి హాస్పిటల్ చూస్ చేసుకోవడం వల్ల వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ రికవరీ. అంటే కంప్లీట్గా క్యూర్ చేస్తారు అని అంటే టీమ్ అయితే అవైలబుల్గా ఉంది. వీ విల్ గివ్ అవర్ 100%. సో ఐ హోప్ ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీరు అడగవచ్చు. లో డయాబెటీస్ ఉంది అంటే ఒక 6-7 మందిలో ఒకరికి డయాబెటీస్ ఉంది. కానీ ఇంతకుముందు మన పూర్వీకులు అంటే మా తాత వాళ్ళు ఎవరికి డయాబెటీస్ లేదు. మనకి ఇంత ఫ్రీక్వెంట్ ఎందుకు పెరుగుతుంది అనేది చాలా మందికి డౌట్ రావచ్చు. మా తాత వాళ్ళు అప్పట్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం తినే దాంట్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం చాలా రైస్ అనేది 3 పూటలు తింటున్నాం. 3 పూటలు రైస్ అనేది కామన్ అయిపోయింది. ఒకప్పుడు ఏంటంటే మన 50 years బ్యాక్ రైస్ ఇంత ఫ్రీక్వెంట్గా దొరకలేదు. అప్పుడు ఏమైందంటే అన్నం తిన్న రోజే పండుగ అనేవాళ్ళం. కానీ ఇప్పుడు ఏమైంది, మన 3 పూటల రైస్ అయింది, పండుగ అంటే బిర్యానీ అయిపోయింది. అప్పుడు ఎట్లుండేదంటే ఎక్కువ వాళ్ళు రాగులు కానీ సజ్జలు కానీ ఇట్లాంటి మిల్లెట్స్ తినేవాళ్ళు. అప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే అప్పుడు వాళ్ళు 2 సార్లు తినేవాళ్ళు. ఒకటి 9-10 గంటలకు తిని వ్యవసాయానికి పోతే మళ్ళీ రాత్రి వచ్చి తినేవారు ఒకవేళ తీసుకుని. ఇంకోటి అప్పుడు బాగా హార్డ్ వర్క్ చేసేవాళ్ళు, కడుపుండా తినేవాళ్ళు, వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళు. రాత్రి తొందరగా పడుకునేవాళ్ళు, 7-8 గంటలకు పడుకునే వాళ్ళు, పొద్దున్న లేచి. అంటే ఇవన్నీ హ్యాబిట్స్ అప్పటికి ఇప్పటికి ఎందుకు చేంజ్ అయినాయి అంటే మనం తీసుకునే ఆహారంలో చేంజ్ అయింది. రైస్ బాగా తీసుకోవడం ఎక్కువైపోయింది, 3 పూటలు తీసుకోవడం, కడుపుండా తినడం, పని తక్కువ చేయడం, ఒబేసిటీ పెరగడం, నైట్ 10-11 గంటల వరకు చూడడం, పొద్దున్న లేట్ లేవడం, అంటే చాలా హ్యాబిట్ చేంజ్ అయింది. అందువల్లనే డయాబెటీస్ అనేది ఏమైందంటే ఒకేసారి చాలా పెరిగింది ఇండియన్స్లో. ఎస్పెషల్లీ ఇండియన్స్లో మన డయాబెటీస్ అనేది చాలా పెరుగుతుంది. మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే అది మెయిన్ రీజన్. రెండోది మళ్ళీ డయాబెటీస్ వచ్చిందని మనకి ఎట్లా తెలుసుకోవాలి? మనం ఎట్లా అంటే కొంతమంది మనం టెస్ట్ చేయించుకోలేదు, మన డయాబెటీస్ ఉందా లేదా అని ఒకసారి చూడాలంటే ఎక్కువసార్లు యూరిన్ రావడం, మనకి బాగా దాహం ఇవ్వడం, కొంచెం బరువు తగ్గినట్టు కావడం, కొన్నిసార్లు మనం టాయిలెట్ చేసినప్పుడు ఏమంటే కొన్నిసార్లు చీమలు వచ్చినట్టు అవుతుంటాయి. కొన్నిసార్లు అందరికంటే బయట టాయిలెట్ చేసినా లేదంటే మన బాత్రూమ్లలో కూడా కొన్నిసార్లు చీమలు వచ్చినట్టు. ఇవి కొన్నిసార్లు ఇండికేటర్స్. అంటే మనకు ఉందేమో ఒకసారి చెక్ చేయించుకోవాలన్నా ఒకసారి డౌట్ రావాలి. సరే చేయించుకున్న తర్వాత చాలామంది ఏంటంటే చాలామంది మనకు షుగర్ వచ్చిందని యాక్సెప్ట్ చేయరు. మనది ఏంటంటే నాకు ఎట్లా వస్తుంది, నేను మానే రైస్ రోజు చపాతీ కొంచెం తింటున్నా తక్కువ తింటున్నా కానీ అంత తొందరగా యాక్సెప్ట్ చేయరు చాలామంది షుగర్ వచ్చిన విషయాన్ని. కాబట్టి ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం ఏదైనా వచ్చిందన్నప్పుడు ఫస్ట్ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి. యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే దీన్ని ఓవర్కమ్ ఎట్లా చేయాలి? ఫస్ట్ మెడికేషన్స్ తోట, ఫుడ్, లైఫ్ స్టైల్ ఎర్లీ స్టేజ్లో ఏమైందంటే ఎర్లీ స్టేజ్లో ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు చాలా వరకు ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్తో కంట్రోల్ అవుతుంది. ఆ స్టేజ్ దాటినప్పుడే ట్యాబ్లెట్స్, అది కూడా కంట్రోల్ కాకపోతే ఇన్సులిన్ వరకు వెళ్తాం మన ఏజ్లో, అంటే 40-50s ఉన్న వాళ్ళని. కాబట్టి ఫస్ట్ మనం వచ్చిందని యాక్సెప్ట్ చేయాలి. తర్వాత మన లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ ఇవన్నీ మార్చుకోవాలి. చెప్పారు ఇందాక, ఏది కూడా కడుపు నిండా తినడం అనే కాన్సెప్ట్ లేదు ఇప్పుడు. కడుపు నిండా కాదు, మిగతా చాలా తక్కువ తీసుకోవాలి. ఎక్కువసార్లు తీసుకున్నా నష్టం లేదు. మొత్తం ఇంతకుముందు అంటే ఫుడ్ దొరకలేదు కాబట్టి కడుపు నిండా తిని పనికి పోయేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అట్లా కాదు, మనకి ఈజీ ఏదంటే దొరుకుతుంది. కాబట్టి చాలా తక్కువ అమౌంట్లో తీసుకోవాలి, ఎక్కువసార్లు తీసుకోవాలి. ఇంతకుముందు ఏంటంటే రైస్ కంటే కూడా ఇప్పుడు రాను ఏమవుతుందంటే రైస్ తగ్గిపోతుంది. చాలా మంది చపాతీ తినాలంటారు. చపాతీనే తినాలా, రైస్ తినాలా, ఏది తిన్నా కూడా తక్కువ తినాలి. చపాతీలు 4-5 తిన్నారు అనుకోండి, అది కూడా వేస్ట్. పెద్ద ఏదైనా కూడా తక్కువ తీసుకోవాలి, ఎక్కువసార్లు తీసుకోవాలి. ఇంకోటి ఏంటంటే ప్లేట్లో ఓన్లీ రైస్ అయినా చపాతీ అయినా ఎక్కువ కాయగూరలు ఉండేటట్టు చూడాలి. వెజిటేబుల్స్, లీఫీ వెజిటేబుల్స్ కానీ ఇవి ఉండొచ్చు చూడొచ్చు. అంటే ఎక్కువ కలర్ఫుల్గా ఉండాలి. సలాడ్స్ తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే పప్పు తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా ఎక్కువ క్వాంటిటీలో రైస్తో పాటు మిగిలిన కూరగాయలు కూడా ఎక్కువ క్వాంటిటీలో తీసుకోవాలి. కొంచెం ప్రోటీన్ కూడా తీసుకోవచ్చు. అంటే నాన్ వెజ్ తీసుకుంటే పెరుగుతుంది. నాన్ వెజ్ కూడా అంత ఏం కాదు, నాన్ వెజ్ కూడా తీసుకోవచ్చు, వీక్లీ 2-3 times తీసుకోవచ్చు. ఇవి ఒకటి. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక ఇన్సులిన్ చాలామంది ఏంటంటే కొంతమంది 2 రకాలు. ఇప్పుడు డయాబెటీస్ వచ్చిన తర్వాత కొంతమంది ఓవర్ కాన్షియస్ అయిపోతారు, మరీ ఎక్కువ అయిపోతారు. కొంతమంది బాగా నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు. ఎక్కువ అయిన వాళ్ళు ఏమైందంటే మరీ మొత్తం కంట్రోల్ చేసి చాలామంది ఏమైందంటే వాళ్ళకి ఇచ్చిన డోస్కి కొంతమంది షుగర్ లెవెల్ పడిపోయి వస్తారు. కాబట్టి ఏది కూడా అంత ఎక్స్ట్రీమ్ ఇటు ఉండొద్దు, అటు ఎక్స్ట్రీమ్ అటు ఉండదు. అంటే నెగ్లెక్ట్ చేసే విధంగా ఉండొద్దు. అట్లానే బాగా ఓవర్ అంటే మీకు ఉంది డయాబెటీస్ ఉన్నా కానీ కొంతమంది అత్యుత్సాహంగా అసలు మొత్తం ఇంట్లో రైస్ తినరు. ఏది కూడా రైస్ తినొద్దని కాదు, ఏదైనా ఒక పూట తీసుకోవచ్చు, ఏం లేదు రైస్. అది కూడా క్వాంటిటీ తక్కువ. అన్నిటికన్నా మెయిన్ అంటే క్వాంటిటీ తక్కువ తీసుకోవాలి. మా దగ్గరకు వచ్చే వాళ్ళు ఇప్పుడు చెప్పారు ఒక 5-6 ఒక పేషెంట్కి షుగర్ ఉంటుంది. కానీ ఐసీలో చూసే వాళ్ళు ఏమంటే ఐసీలో చూసిన 10-15 మందిలో చూస్తే మోర్ దెన్ 50% ఆఫ్ ద పేషెంట్స్కి షుగర్ ఉంటుంది. అంటే చాలా మంది అంటే షుగర్ అనేది చాలా కామన్ అయిపోయింది ఈరోజు. ప్రతి డిసీజ్, హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన వాళ్ళలో షుగర్ ఉంటుంది, స్ట్రోక్ వచ్చిన వాళ్ళకి షుగర్ ఉంటుంది, కళ్ళు కొంతమంది రెటినోపతి అంటారు, కళ్ళు కనిపించకపోవడం, కొంతమంది చాలా సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే కాళ్ళు తిమ్మిర్లకి, కాళ్ళకి స్పర్శ లేకపోవడం, ఇట్లాంటివి ఉంటాయి. వీటిలన్నిటి కూడా ఈ లాంగ్ టర్మ్ 10-15 సంవత్సరాలు షుగర్ వచ్చిన తర్వాత ఇవి వచ్చే లక్షణాలు. చాలా మందికి స్పర్శ కూడా తెలియదు. పుండు గీక్కొని సరే తట్టుకుంది, దానికి మానట్లేదు, గాయం మానట్లేదు అని వస్తారు. అంటే మీకు మామూలు వాళ్ళకైతే 10 రోజులు మానేది, వాళ్ళకి 10-15 రోజులు వాడట్లేదు అంటే ఏంటంటే షుగర్ అనేది కంట్రోల్లో లేదు అనేది అర్థం. కాబట్టి ఇట్లాంటి వాళ్ళు మనకి అందరు చెప్పారు. లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్, 2 స్ట్రెస్. ఇంకోటి స్ట్రెస్ వల్ల కూడా కొంతమంది షుగర్స్ అనేది పెరుగుతుంది. స్ట్రెస్ తగ్గించుకోవడం, లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్, ఇంకోటి ఎక్సర్సైజ్. సార్ చెప్పినట్టు మినిమం 5 days, అట్లీస్ట్ 5 days. అంతకన్నా ఎక్కువ రోజు చేస్తే కూడా మంచిది. బ్రిస్క్ వాకింగ్, చాలామంది వాకింగ్ అనగానే
మంచిగా గ్రౌండ్లో నడుచుకుంటూ స్లోగా మాట్లాడుకుంటూ అట్లా కాదు వాకింగ్ చేసేది, బ్రిస్క్ వాకింగ్ చేయాలి. అట్లీస్ట్ 25 to 30 minutes మినిమం బ్రిస్క్ వాక్ చేయాలి. జిమ్ చేయొచ్చు, స్విమ్మింగ్ చేయొచ్చు, ఇక మిగిలిన ఏదైనా ఏ రకమైన ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అయినా చేయాలి మినిమం 5 days. ఇంకొకటి షుగర్ వచ్చిన తర్వాత ఒకటే ట్యాబ్లెట్స్ ఊకే సార్ దగ్గర పోతే అవే రాస్తారు, అనవసర ఫీజు అని చాలామంది ఏం చేస్తారు, నెలల తరబడి అదే వాడుతుంటారు. కాబట్టి ఏం చేయాలంటే వాళ్ళ షుగర్, కొంతమంది మంచి హ్యాబిట్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఏమంటే షుగర్ డోస్ తగ్గించే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కంప్లీట్ కాకపోయినా ఇన్సులిన్ కానీ షుగర్ ట్యాబ్లెట్స్ డోస్ తగ్గించవచ్చు. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నెలల తరబడి, సంవత్సరాల తరబడి అదే ట్యాబ్లెట్ వాడతారు. కొన్నిసార్లు షుగర్ తక్కువ వస్తారు, కొంతమంది షుగర్ ఎక్కువ కూడా వస్తారు. కాబట్టి మాడి ఆ డోస్ అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది కొంచెం అట్లీస్ట్ 3 to 6 months కొద్ది రోజులు కంట్రోల్ అయ్యేంత వరకు కొంచెం ఫ్రీక్వెంట్ ఫాలోఅప్లో ఉండాలి. ఉన్న తర్వాత స్లోగా మీకే అర్థమైపోతుంది షుగర్. కొన్ని ఏంటంటే షుగర్ ఒక 4-5 సంవత్సరాల తర్వాత మీకు తెలిసిపోతుంటుంది షుగర్ ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తుంది, డోస్ ఎట్లా ఏం చేసుకోవాలని. అప్పుడు కొంచెం ఈవెన్ ఫోన్లో మాట్లాడినా డాక్టర్ వాళ్ళతో ఈజీగా మీరు కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. మెయిన్ ఏంటంటే డిసిప్లిన్ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఒకసారి షుగర్ వచ్చిన తర్వాత మన డిసిప్లిన్ ప్లస్ కొంచెం ఐడియా ఉండాలి. డాక్టర్ కన్సల్టేషన్స్ ఫ్రీక్వెంట్గా ఉంటే చాలా వరకు లైఫ్ స్టైల్, చాలా వరకు డయాబెటీస్ ఉన్నప్పటికీ కూడా 20, 25, 30 సంవత్సరాలు కూడా హ్యాపీగా బతికిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. కాకపోతే ఏంటంటే కొంత డిసిప్లిన్ లేక చాలా నెగ్లెక్ట్, తెలిసి కూడా నెగ్లెక్ట్ చేసి చాలామంది హార్ట్ అటాక్లు, స్ట్రోక్ వచ్చిన తర్వాత రియలైజ్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. కాబట్టి మా సార్ ఒకతను చెప్పేవాడు, ఆయనకు ఆల్మోస్ట్ 70 years, ఆయన చెప్పేవాడు ఐఎమ్ నాట్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ డయాబెటీస్, ఐఎమ్ లివింగ్ విత్ డయాబెటీస్. అంటే ఆయన జీవితాన్ని డయాబెటీస్తో కొనసాగిస్తున్నాడు. కాబట్టి ఆయన ఏ రోజు కూడా ఇట్లాంటివి చేయలేదు, కానీ సఫర్ కాలేదు ఆయన. అండ్ ఈజ్ నాట్ సఫరింగ్, ఈజ్ లివింగ్ విత్ డయాబెటీస్. కాబట్టి వచ్చిన తర్వాత ఎట్లుండాలి, మన లైఫ్ మాడిఫై చేసుకుంటే, లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫై చేసుకుంటూ కరెక్ట్గా పరివాలి అనుకోండి, చాలా రోజులు నార్మల్ లైఫ్ లాగా లీడ్ చేయొచ్చు. డయాబెటీస్ రాగానే మనం ఏదో మనకి షుగర్ వచ్చింది ఇక మన పని అయిపోయింది అన్నంత డీలా పడాల్సిన అవసరం లేదు. అట్లా నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు, అట్లానే ఎక్కువ బాధపడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. రెండింటిలో మంచి లైఫ్ స్టైల్తో చేసిన వాళ్ళు చాలామంది, ఈవెన్ డాక్టర్స్లో కూడా చాలామంది డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు. కానీ వాళ్ళు ఏంటంటే మేనేజ్ చేస్తుంటారు ప్రాపర్గా, హెల్త్ వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కదా. ఆ విధంగా మనం డయాబెటీస్ ఉన్నప్పటికీ కూడా నార్మల్ లైఫ్ లీడ్ చేయొచ్చు. కాకపోతే చాలామంది అంటే సార్ ఎన్టీపీసీ ప్రాజెక్టు ప్రభావిత గ్రామాలలో విద్యావంతులైన యువత నిరుద్యోగం సమస్య తీవ్రంగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా యువజన నాయకులు రావుల మధు మాట్లాడుతూ ఎన్టీపీసీ విస్తరణ, భూసేకరణ, పునరావాస హామీల పేరుతో సంవత్సరాలుగా వేచి చూస్తున్న ప్రభావిత కుటుంబాల యువతకు న్యాయం చేయాలని పార్టీ విజ్ఞప్తి చేసింది. ప్రభావిత గ్రామాల వారికి ప్రాధాన్యత హక్కులు, స్థానికులకు ఉద్యోగాలు, సాంకేతిక కోర్సులో శిక్షణలు, కాంట్రాక్టుల్లో స్థానికులకు అవకాశాలు కల్పించాలని జనసేన డిమాండ్ చేసింది. యువతను నిరుద్యోగంలో ఉంచి ప్రాజెక్టులు నడపడం అన్యాయమని, వెంటనే స్పష్టమైన పాలసీని ప్రకటించాలని సంబంధిత అధికారులను కోరింది. జనసేన నాయకులు త్వరలోనే పెద్ద ఎత్తున పోరాటాలు చేపట్టి యువతకు న్యాయం జరిగే వరకు ఉద్యమాన్ని కొనసాగిస్తామని తెలిపారు. ముందుగా రామగుండం నియోజకవర్గ ప్రజలకు, నాయకులకు అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు రావుల మధు, జనసేన పార్టీ యువజన విభాగం అధ్యక్షుని. ఈరోజు మా మిత్రుడు ఎలకల్పల్లి గ్రామ యువత, మా జనసేన పార్టీ నాయకుల్ని ఈ గ్రామానికి జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని తెలుసుకోవడానికని మమ్మల్ని ఇక్కడికి పిలవడం జరిగింది. సో ఈ సందర్భంలో ఇక్కడ యాష్ పాండ్ దగ్గరికి తీసుకొచ్చి వారికి జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని చూపించడం జరిగింది. ఈ యాష్ పాండ్ ఎన్టీపీసీ 3 into 800 మెగావాట్ ఎక్స్పాన్షన్లో భాగంగా ఇది రీసెంట్గా దీన్ని ఇక్కడ స్టార్ట్ చేశారు. అంతకుముందు కుందనపల్లి గ్రామంలో ఉండేది, అది కాకుండా ఎక్స్ట్రా ఇక్కడ కొత్తగా నిర్మించడం స్టార్ట్ చేశారు వాళ్ళు. సో ఈ యాష్ పాయింట్ రావడం వల్ల వీళ్ళకు పొల్యూషన్ ఎక్కువ అయింది. ఈ పొల్యూషన్ వల్ల వాళ్ళకు హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి. అది కాకుండా వీళ్ళకు ఇచ్చిన హామీ ఏంటంటే ఎన్టీపీసీ ఈ ఎక్స్పాన్షన్లో ఏదైతే ఈ యాష్ పాండ్ నిర్మిస్తున్న, ఈ యాష్ పాండ్ దగ్గరకు వస్తున్న పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో, యాష్ పాండ్ దగ్గర జరగాల్సిన కూలి పనులే కావచ్చు, లేకపోతే స్ప్రింక్లర్ వర్క్లే కావచ్చు, కాంట్రాక్ట్లే కావచ్చు, అవన్నీ మీ గ్రామానికి సంబంధించిన వారికి, భూ నిర్వాసితులకు, మీ గ్రామ యువతకు ఇస్తామని చెప్పి హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇదే విషయాన్ని వడ్లకుండ రవీందర్ గారు ప్రజాసేకరణ జరిగిన రోజు అధికారులకు, కలెక్టర్ గారికి అందరికీ తెలియజేయడం జరిగింది. మాకు ఎలాంటి న్యాయం జరగలేదు అని తెలియజేయడం జరిగింది. అయినా కూడా కలెక్టర్ గారు కానీ, లేకపోతే ఎన్టీపీసీ యాజమాన్యం కానీ, ఇక్కడ ఉన్న లోకల్ కాంగ్రెస్ నాయకులు కానీ, ముఖ్యంగా ఎమ్మెల్యే గారు మక్కన్ సింగ్ రాజ్ ఠాకూర్ కానీ ఎలాంటి దాని మీద స్పందించి వీళ్ళకు న్యాయం చేయకుండా వీళ్ళను గాలికి వదిలేసారు. వీళ్ళకు సరైన ఉపాధి లేక చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. సో ఈ విషయాలన్నీ ఈరోజు రవీందర్ గారు మాకు చెప్తుంటే చాలా బాధేసింది. వీళ్ళను ఇలా వదిలేయడం మంచిది కాదు. ఆల్రెడీ ఈ సమస్య కలెక్టర్ దృష్టిలో ఉంది. కలెక్టర్ దగ్గర టేబుల్ మీద అన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి, కానీ పట్టించుకోవడం లేదు.
సో వెంటనే మేము జనసేన పార్టీ తరఫున ఏం కోరుకునేది ఏంటంటే ఎలకలపల్లి గ్రామంలో ఉన్న యువతకు ప్రతి ఒక్కరికి వారికి ఈ జరిగే కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగాలే కావచ్చు, లేకపోతే నెక్స్ట్ కొత్త ప్లాంట్ ఎక్స్పాన్షన్ జరుగుతుంది, ఆ ఎక్స్పాన్షన్లో అందరికీ లొకేషన్ జాబులు ఇవ్వాలి. లొకేషన్ జాబులు అన్నీ ఇతర ఊరు వాళ్ళకు, గ్రామాలు కూడా కాదు, వేరే ఎక్కడి నుంచో వచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కాంట్రాక్టర్లు డబ్బులకు దాదాపు 3 లక్షల నుంచి 5 లక్షలు తీసుకొని అమ్ముకుంటున్నారు. అది ఈ గ్రామ యువతకి ఇవ్వాల్సిన జాబులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఇతర గ్రామాల వాళ్ళకు, ఇతర ఊరు వాళ్ళకు అమ్మేసుకొని వీళ్ళకి అన్యాయం చేస్తున్నారు. సో దీనిపైన వెంటనే అట్లాంటి కాంట్రాక్టుల పైన చర్యలు తీసుకొని ఇలాంటి యువతకు ఉపాధి హామీ వెంటనే కల్పించాలని జనసేన పార్టీ తరఫున కోరుకుంటున్నాం. ముందుగా అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఎలకలపల్లి దగ్గరలో యాష్ ఫౌండ్కు రావడం జరిగింది. ఈ ఎలకలపల్లి గ్రామంలో ఎన్టీపీసీ యాజమాన్యం ఇక్కడోళ్ళకు కాకుండా బయట వాళ్లకు కొంతమందికి కాంట్రాక్టర్లకు ఇచ్చి అన్యాయంగా ఇక్కడున్న యువతకు పొట్ట కొట్టి బయట వాళ్లకు 4 లక్షలకు 2 లక్షలకు అమ్ముకోవడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఎలకలపల్లి వాసులు భూమి కోల్పోయారు, వాళ్ళ ఉపాధి కోల్పోయారు. వాళ్ళకి ఇక్కడ పొల్యూషన్ వల్ల అనేక రోగాలు అవుతున్నాయి. ఇక్కడ వాళ్లకు అన్నీ జరుగుతాయి, కానీ నౌకర్లు బయట వాళ్ళకి. ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్? ఖచ్చితంగా ఎమ్మెల్యే గారు ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేసి ఎన్టీపీసీ యాజమాన్యం, ఎమ్మెల్యే గారు, కలెక్టర్ గారు ఒక కమిటీని వేసి ఇక్కడున్న గ్రామాల్లో ఎంతమంది యువత ఖాళీగా ఉన్నారో చూసి వాళ్ళందరికీ తగిన పనిని కేటాయించాలని జనసేన పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు వడ్డకొండ రవీంద్ర గౌడ్. నేను ఎలకలపల్లి గ్రామవాసిని. మాది ఎన్టీపీసీ ప్రభావిత గ్రామము. మాది 1979లో ఇక్కడ కంపెనీ అప్పటి ప్రధాని మొరార్జీ దేశాయ్ గారు ఇక్కడ పునరుద్ధరణ చేశారు. అందులో భాగంగా మా ఎలకలపల్లి గ్రామం నుంచి 1500 ఎకరాలు సుమారు మా యొక్క సారవంతమైన భూమిని త్యాగం చేయడం జరిగింది. అప్పుడు మా పెద్దలకు అవగాహన రాహిత్యంతో అప్పటి అరకొర నష్టపరిహారంతో మా పిల్లలకు ఉద్యోగాలు వస్తాయనే ఉద్దేశంతో భూములను త్యాగం చేయడం జరిగింది. ఇలా ఇప్పటి వరకు కూడా చాలామంది భూ నిర్వాసితులకు న్యాయం జరగలేదు. అలాంటి క్రమంలో నా వృత్తిని నమ్ముకొని, నేను నా కుల వృత్తిని నమ్ముకొని ఇక్కడ జీవనోపాధిని కొనసాగించుకున్న క్రమంలో పోయిన సంవత్సరము ఇక్కడ ఎన్టీపీసీ యాజమాన్యం కంపెనీ విస్తరణలో భాగంగా మా ఈరు చెట్లను మొత్తం ధ్వంసం చేసింది. అప్పుడు మాకు ఎక్సైజ్ చట్టం ప్రకారం కూడా ఎలాంటి న్యాయం జరగలేదు. ఎక్సైజ్ చట్టం ప్రకారం 1968 సెక్షన్ 27 ప్రకారము చెట్లను తొలగించితే కలెక్టర్ అనుమతి కంపల్సరీ ఉండాలి. మరి కలెక్టర్ గారు అనుమతి ఇచ్చారు, ఎక్సైజ్ శాఖ వారు ఇచ్చారు, కానీ మా ఈత చెట్లను మొత్తం ధ్వంసం చేసి నిర్దాక్షిణ్యంగా మా యొక్క గీత కార్మికుల కుటుంబాలను వీధిన పడేసింది. అరకొర నష్టపరిహారము తూతూ మంత్రంగా చెల్లించి ఈరోజు మా బతుకులను వీధిన పడేసింది. నేను అలాగే ప్రజాభిప్రాయ సేకరణలో భాగంగా 3x800 2400 మెగావాట్ల కంపెనీ విస్తరణలో భాగంగా నేను కూడా ఆ రోజు ఎన్నో ఒడిదుడుకుల మధ్య ప్రజాభిప్రాయ సేకరణలో నా యొక్క బాధను, ఆవేదనను కలెక్టర్ గారి సమక్షంలో, ఎన్టీపీసీ యాజమాన్యం సమక్షంలో, మరి ఎంఆర్ఓ గారి సమక్షంలో, ఆర్డీఓ గారి సమక్షంలో నేను నా ఆవేదనను తెలియజేయడం జరిగింది. కానీ అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు నాకు ఎలాంటి న్యాయం జరగలేదు. నేను ఏదో న్యాయం జరుగుతుందని అనుకున్నాను. చాలామంది కూడా నన్ను ఈరోజు అంటున్నారు, తమ్ముడు నువ్వు ఆ రోజు నీ ఆవేదన తెలియజేసావు కదా, మరి ప్రజాప్రతినిధులైనా ఎవరైనా నీకు న్యాయం చేసిరా, మరి ఈ రోజు నీకు ఏమైనా ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించారంటే ఇప్పటి వరకు ఏం లేదండి. నేనున్న మా తండ్రి దగ్గర ఉన్న కొన్ని ఈదులు, ఇప్పుడు ఆ ఈదులు లేవు, అంటే ఈదులన్నీ ధ్వంసం చేశారు. ఆ ఉన్న కొన్ని ఈదులతోని మా నాన్నకు అవి ఈదులు నప్పేపి అప్పుడప్పుడు కూలీ పనులకు కూడా పోతున్నాను. అలాంటి క్రమంలో ఈరోజు జనసేన పార్టీ వారు ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితులను ఒకసారి ఆ రోజు నేను జన సైనికునిగా కూడా వెళ్ళాను. వాళ్ళు జన సైనికులు గలవిప్పారని కూడా చాలా సందర్భాలు తెలియజేశారు. అలాంటి క్రమంలో ఇప్పుడు తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ ప్రభావిత గ్రామం మరి ఎంతవరకు ఏ మేరకు నష్టం ఉన్నదని చూస్తారు. కానీ ఎన్టీపీసీ ప్రభావిత గ్రామాలు అయినటువంటి 17 గ్రామాలను భూ నిర్వాసితులను చేసి ఇవాళ ఎవరికి న్యాయం చేయలేదు. చెప్పాలంటే 40% మించి నాకు 40% లోపే ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించారు, అది నాకు తెలుసు. కాకపోతే ఇక్కడ ఉన్న ఉద్యోగాలు ఎవరైనా చూడండి, ఇప్పుడున్న ఇక్కడ ఎన్టీపీసీ కంపెనీలో ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయి, కానీ ఎక్కడి వారు వస్తారో ఒకసారి మీరు పరిశీలించండి. ఇక్కడ అందరూ బయటి వారే. మేము అనేది ఏంటంటే నాలాంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు గీత ఉపాధి ఏదో ప్రత్యామ్నాయంగా ఉపాధిని నా కులవృత్తిని నమ్ముకున్నాను, కానీ ఇప్పుడు ఆ కులవృత్తి కూడా దూరమైంది. అలాంటి క్రమంలో ప్రత్యామ్నాయ మార్గం చూపాలి కదా, ఏదో ఒక అర్హత కదా. అక్కడ నాలాంటి యువకులు గీత కార్మికులు ఎంతో మంది ఉన్నారు, ఇలా ఉపాధి అవకాశాలు లేక బయట తిరుగుతున్నారు. వారికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించే విధంగా మాట్లాడాలని, అలాగే జనసేన పార్టీ వారికి నేను విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే ఇవాళ వారు నా కోరిక
మేరకు వచ్చారు, సందర్శించి మేము ప్రభావిత గ్రామం అయినటువంటి మేము రేపు బూడిద చెరువు వల్ల కానీ ఇక్కడ వాయు కాలుష్యాన్ని అనుభవిస్తాను, అన్ని కాలుష్యాలు అన్ని త్యాగాలు చేశాము, పోను మళ్ళీ కాలుష్యాన్ని కూడా అనుభవిస్తాను, కానీ దీన్ని మీరు క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి మాకు తగిన న్యాయం చేస్తారని ఈరోజు నేను ఇక్కడ వీళ్ళందరికీ తెలియజేసుకుంటున్నాను. పిల్లల ఉజ్వల భవిష్యత్ కల్పించేందుకు మనమంతా కలిసి కృషి చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ కోయ శ్రీహర్ష తెలిపారు. శుక్రవారం పెద్దపల్లి మండలం కొత్తపల్లి గ్రామంలోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో నిర్వహించిన పేరెంట్ టీచర్స్ మీటింగ్ సమావేశంలో జిల్లా కలెక్టర్ కోయ శ్రీహర్ష పాల్గొన్నారు. సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ పిల్లల భవిష్యత్ కోసం ప్రణాళికబద్ధంగా మనమంతా కలిసి పనిచేయాలని అన్నారు. పిల్లల హాజరు, పాఠశాలలో నాణ్యమైన బోధన, ఆంగ్ల బోధన, కెరియర్ గైడెన్స్ వంటి వివిధ అంశాలలో విద్యార్థులకు తోడుగా ఉండాలని కలెక్టర్ తెలిపారు. పిల్లలు పాఠశాలకు రెగ్యులర్గా హాజరయ్యే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని, పాఠశాలకు విద్యార్థులు రాని పక్షంలో వెంటనే ఫాలోఅప్ చేయాలని అన్నారు. మన దగ్గర ఉన్న పిల్లలు ఇంటికి వెళ్ళాక చాలా తక్కువ మంది హోంవర్క్ చేస్తున్నారు, లేకపోతే కూర్చొని చదువుతున్నారు. అక్కడ డిఫరెన్స్ అనేది అక్కడ వస్తుంది అనమాట. అదే 1 అవర్ టీచర్ ఏం చేయాలి మొత్తం స్పెసిఫిక్గా మీకు వర్క్ బుక్ ఇచ్చారు పిల్లలకి, లేకపోతే స్కూల్లో ఏం హోంవర్క్ చేయాలో మొత్తం కూడా స్పెసిఫిక్గా చెప్పి పెట్టారు. బట్ మన ఇంట్లో కూర్చొని చదివించే వాళ్ళు ఎవరు లేకపోవడం వల్ల ఇబ్బంది అయిపోతారు. మీరు పొలాలకు వెళ్తారు, లేకపోతే మిగతా పనుల్లో బిజీ ఉంటారు. బట్ ఇది ఒకటి కొంత కంపల్సరీగా ఇక్కడ వచ్చిన పేరెంట్సే కానీ మిగతా బయట ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఇది ఒక్కటి మీరు కంపల్సరీగా చెప్పండి. అట్లీస్ట్ ఒక 1 అవర్ టీచర్స్ హై స్కూల్ కానీ ప్రైమరీ స్కూల్ కానీ ఏ టీచర్స్ ఇచ్చిన హోంవర్క్ ఒకసారి చేపిస్తే మిగతాది మొత్తం మేము చూసుకుంటాం. వాళ్ళు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కానీ ఏ మంచి ర్యాంక్ రావడం అది మొత్తం మేము చూసుకుంటాము. అది దానికి ఎంత ఎఫర్ట్ కావాలన్నా కానీ మేము పెడతాం అన్నమాట. సో ఇది ఒకటి మా సైడ్ నుంచి పేరెంట్స్ మీటింగ్ ద్వారా మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తాం అన్నమాట. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇందాక స్ట్రెంగ్త్ అన్నారు కదా, స్ట్రెంగ్త్ అనేది నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఏంటంటే మనం వెంటనే ఈరోజు మీటింగ్ కట్టే కూడా రేపు స్ట్రెంగ్త్ వచ్చిందని అనుకో, పేరెంట్స్కి కాన్ఫిడెన్స్ వస్తే ఈ స్కూల్లో ఇస్తే పిల్లలకి పేరెంట్స్ వస్తారనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు 75 మెంబర్స్ అయినా ఈసారి కూడా మీరు చూసినట్టయితే 75 మెంబర్స్ పోయిన ఇయర్ కన్నా ఈ ఇయర్ ఇంకా బెటర్గా అయింది అనమాట. ఇన్ఫాక్ట్ ఈ స్కూల్లో జరిగిన ప్రతి స్మాల్ చిన్న ఇష్యూ ముందు పిల్లలకి ఇష్యూలు లేవు కదా, చెప్పులు వేసుకొని కడుగుదలు నడుపుకుంటారు. మీ వరకు మన దగ్గర పిల్లలు ఎందుకు రాకూడదు అన్నట్టు ఇనీషియల్గా స్టార్టింగ్ స్టేట్లో ఎక్కడ లేకుండా మన 6th నుంచి 10th వరకు పిల్లలందరికీ షూ ఒక బీహార్ ఎన్నికలలో ఎన్డీఏ కూటమి ఘన విజయం సాధించిన సందర్భంగా స్థానిక గోదావరికని ప్రధాన చౌరస్తాలో మండల అధ్యక్షులు గుండబోయిన భూమయ్య మరియు ఊరగొండ అపర్ణ ఆధ్వర్యంలో సంబరాలు నిర్వహించారు. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా బీజేపీ రామగుండం ఇన్ఛార్జ్ కందుల సంధ్యారాణి హాజరై విజయోత్సవ సంబరాల్లో పాల్గొన్నారు. ఇప్పటికైనా కాంగ్రెస్ నాయకులు కళ్ళు తెరవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇవాళ బాపును చూసి బల్బ్ అనుకునేటువంటి పద్ధతి లోపల ఇవాళ కేవలం అబద్ధాలను మాత్రమే నమ్ముకొని ఎన్నికలలో పోయేటువంటి సంస్కృతి ఏదైతే కాంగ్రెస్కు ఉన్నదో తప్పకుండా అది మార్చుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నదని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఇవాళ బీహార్లో వచ్చినటువంటి రిజల్టే రేపు 2028-29 ఎన్నికలలో తెలంగాణలో 100% వస్తుంది. మార్పు వచ్చింది, ఖచ్చితంగా మార్పు తెలంగాణలో కూడా ప్రజలు చూపెడతారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా భావిస్తూ భారతీయ జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో రామగుండం నియోజకవర్గం గోదావరికని చౌరస్తాలో ఇవాళ పెద్ద ఎత్తున సంబరాలు చేసుకుంటున్నటువంటి మా కార్యకర్తలకి నాయకులందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఇంతటితో వార్తలు సమాప్తం. నమస్కారం.
తానా